Good afternoon, everyone. Okay, let's start with our next topic, task work or the outdone work. Okay, so what do you mean by task work? Task work is a quantity of work which an average skilled labor can do in the one day, that is 8 hours. Okay, so every labor has a capacity to do the work. Okay, suppose if a particular worker is constructing a brick wall or whether it is constructing the RCC beam, okay, he has a capacity up to which he can do the work in the 8 hours. Okay, so quantity of the work done by particular worker in the 8 hours, that is one day. We consider the 8 hours working 8 hours as a one working day. Okay, uh, capacity of that particular worker, quantity of the particular item of the work which can be completed by the particular worker in the one day, that is 8 hours, is known as the task work of that particular labor or the outcome of that particular labor. Okay, every particular labor, whether it is unskilled or skilled labor, will have the task work, that is the quantity of work which he can do in the particular 1 hour. Okay, sorry, particular one day. Okay, सपोज जो काही तुमचा कॉन्ट्रॅक्टर सपोज काही तुमचा काही लेबर असेल, तो तुम्हाला माहिती असते की एक जो काही लेबर आहे तो पर्टिक्युलर एस्कॅवेट करू शकतो. ओके, 2 बाय 3 मीटरचा जो काही पर्टिक्युलर गड्डा आहे तो तुमचा एका दिवसामध्ये पर्टिक्युलर वन लेबर एस्कॅवेट करू शकतो. सिमिलरली फॉर द ब्रिक वर्क, we note that we have general idea of what how much quantity or the how much length of the particular wall one worker might complete in that particular one day. Okay, so that quantity of the work which a particular worker can complete in one day is known as the task work of that particular work, or the outcome of that particular worker. Okay, this is the most important point, so remember this particular point. Okay, exam मध्ये सुद्धा विचारला जातो, exam मध्ये सुद्धा most important आहे, as well as in case of the oral examination it is also important. Okay, so the outcome of the particular work or the task work of that particular worker or the artisan or the skilled labor varies to some extent depending upon the nature of that particular work, size of that particular work, height of that particular work, or the situation and location of that particular work. Okay, we will see that in next point. Okay, so factors affecting the task work. Okay, what are the various factors which will affect the quantity of the work a particular person can do in the 8 hours? Okay, first will be output of the different skill worker will vary considerably according to their skill. Obviously, if a particular suppose we have a particular brick wall to construct, brick wall to construct, a two unskilled labor will construct the particular brick wall at a much higher rate, whereas sorry, a skilled labor will construct that particular brick wall at a much higher rate, whereas the unskilled labor will not be able to complete that particular brick wall at that much rate. Okay, and a skilled labor, he has a years of experience, so depending upon, because of that particular his particular skill and the experience, he can do the work at a much higher rate, therefore task work of that particular labor will be higher. So the task work or the quantity of the particular item of the work which a particular skilled labor can do in the 8 hours will always be higher than the particular quantity of the work which a particular unskilled labor can do in the 8 hours or one day. Okay, so obviously depending upon the skill of that particular worker, and depending upon the type of the worker, depending upon the type of the worker. Okay, स्किल म्हणजे तुमचे अनस्किल लेबर असतात, स्किल लेबर असतात. ओके, हाय स्किल लेबर, सेमी स्किल लेबर, skill low skill labor and unskilled labor, as well as the first class worker, second class worker, third class worker. Okay, depending upon the uh, skill of that particular worker, or the depending upon the experience one might have in the particular work. Okay, the types skills of the types of the particular workers will be there. Okay, so depending upon the skill of that particular worker, the uh, task work of the worker will be different. Okay, also the output of the individual worker will also vary considerably according to the skill. Okay, now there are two same skill worker. Okay, both are the skill workers. Okay, दोन वर्कर आहेत, दोन्ही सुद्धा स्किल वर्कर्स आहेत. बट सपोज दे वॉन्ट टू कन्स्ट्रक्ट अ ब्रिक वॉल. ओके, दोघांना सुद्धा एक ब्रिक वॉल कन्स्ट्रक्ट करायला आपण सांगितली. बट दोन वर्कर आहेत. सपोज वर्कर ए इज मोर इफिशियंट इन वर्किंग in constructing the
uh, Flemish bond type structure, whereas worker B is more efficient or more efficient in constructing the English bond type of the structure. Okay, the skill level of the both workers is same. Only the particular worker will be only the particular, suppose A type of the A worker will be more efficient in constructing the Flemish bond, whereas B worker will be more efficient in constructing the English bond, because they are building that particular type of the structure from the year. So even though the skill level that both particular workers are at the same level, still cause they are because of their experience, and depending upon the worker, the output of the both of the output of the individual worker will be different for the different type of the work. Okay, remember that even though the both workers are skilled, जे त्यांची प्रत्येकाची एक स्पेशालिटी असते. ओके, एव्हरी वर्कर हॅज अ स्पेशालिटी. एक पर्टिक्युलर वर्कर जो आहे तो एका पर्टिक्युलर वर्क मध्ये स्पेशल असतो, त्यामुळे तो मोर इफिशियंटली वर्क करू शकतो. सो ऑब्विसली the task work for that particular item of the work for that particular worker will be higher than the uh, same class other worker with the same class. Okay, next, the efficient site organization and the management increases the labor output, whereas the faulty and slack organization will decreases. Okay, obviously, if the particular site has the efficient site management, means if the particular जो काही तुमचा सुपरवायझर असेल, he is a more expert and he can properly employ the various types of the labors according to the work and the according to the site requirements, then the particular worker will work very efficiently. Therefore, the task work of the whole workers will be higher. Okay. Now the suppose एक मिस्त्री आहे or the mason आहे, he is building the particular wall. Okay. So what's his त्याचं काम काय असतं? His work is to place the particular brick and the mortar and construct the particular brick wall. But he will also require some one or two uh, मजदूर also to मिक्स द पर्टिक्युलर मॉर्टर. ओके, मॉर्टर जे आहे मॉर्टर प्रिपेअर करण्यासाठी, ऍज वेल एज ब्रिक जे काही असेल ते पर्टिक्युलर जिथं स्टोरेज केलं आहे तिथून तुमच्या पर्टिक्युलर जिथं तुम्ही ब्रिक वॉल कन्स्ट्रक्ट करा तिथपर्यंत ते ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी दे विल रिक्वायर हेल्पर ऑर द मजदूर. ओके, so if the particular even if the particular mason is capable of doing the 10 meter cube of the work in the one day, still if the particular mason if the particular helper or the particular mazdur is not able to do the same kind of the is not able to transport the same kind of the work, then the mason the task work of the mason will be lower. Okay, जर पर्टिक्युलर जो काही लेबर आहे, जो काही हेल्पर आहे, जर त्याने लवकर त्याला ब्रिक्स प्रोव्हाइड केलं नाही, लवकर त्याला मॉर्टर प्रोव्हाइड केलं नाही, तो जरी पर्टिक्युलर जो काही मेसन आहे, जो काही मिस्त्री आहे, त्याची कॅपॅसिटी जरी 10 मीटर क्यूब ऑफ वर्क कम्प्लीट करण्याची असली तरी सुद्धा त्याला पर्टिक्युलर मटेरियल प्रॉपर टाइमला मिळत नसल्यामुळे he will not be able to complete his task work. Okay, he will not be able to complete the work if more efficiently. Therefore, the task work of that particular labor will be lower. So जर पर्टिक्युलर सुपरवायझर असेल, if the supervisor is more sorry, if the particular supervisor is more knowledgeable and more skilled, then he will know the requirements of the each mason and requirements of the mazdur for that particular mason, so that the if more efficient the work efficiency will be higher. Okay, so जर त्याने दोन मजदूर लावलेले असतील एका मेसन मागे, तर जर इफिशियन्सी जर कमी होत असेल तशा वेळेस तो दोनच्या ऐवजी अजून एक मजदूर ऍड करेल, who the site engineer. So if the particular site has a better management, then the particular whole efficiency of the whole work will be higher. Okay, efficient site organization will increase the labor output. Okay, whereas if the particular site engineer is not able to grasp that particular situation and he is carry forwarding with his faulty or the slack organization. Okay, then it will decrease the output of the particular labor, even though the particular mason is capable of doing the 10 meter cube of the work, but due to the faulty and slack organization, he will not be able to do the work at more efficient rate or at his full 100% capacity. Okay, next will be the higher wages and the incentive payments and the other amenities such as a clean and sorry.
Higher wages, incentives, and other elements such as a clean and healthy labor camps and lane working hours to improve the output. Obviously, if the general wages for the particular mason is 6,000 rupees, okay, but the contractor is giving him only 4,000 rupees or the 3,000 rupees. Now, in that case, the particular mason will not want to if the particular output of the mason is 10 meter cube, he will not give his 100% to the work. He will only complete the work up to the 5 meter cube in a day, because he is getting paid only half of his actual or the average payment. Therefore, there will be no motivation to that particular worker to work to his 100% capabilities. Rather, he will work more slowly, and he will not give his 100%. Okay, he will not contribute his 100% confidence, and therefore the total quantity of work done by the particular worker in the 8 hours will be way much lesser, okay, than his average than his original capacity. Therefore, if the particular worker is getting paid to the more amount, समजा जनरल रेट 600 असला आणि त्याला जर 800 रुपये भेटत असले, in that case the particular worker will be more motivated, because if the contractor says that even I am giving him 800 rupees and still he is not doing the particular work up to his 100% capacity, then he might sorry, ओके, जर त्याला असं वाटलं की तो 600 रुपये आपण 800 रुपये त्याला देत आहोत तरी सुद्धा वर्कर जो आहे तो प्रॉपरली काम करत नाही, अशा वेळेस तो त्याला काढून टाकेल. ओके, सो टू अवॉइड दॅट पर्टिक्युलर डिसमिसल, ही विल try to carry he will try to do the work to the 110% कॅपॅसिटी. ओके, जी काही त्याची पर्टिक्युलर ओरिजिनल कॅपॅसिटी त्याच्यापेक्षा तो जास्त काम करण्याचा प्रयत्न करेल, सो दॅट ही विल नॉट बी गेट डिसमिस बाय द particular contractor, and he will get the benefits of the higher wages to the much more much more length. Okay, so therefore he will give his 100% dedication, so that in that case the task work of that particular work or the work completed by that particular worker in one day will always be higher, or will be as per the particular task for original task work of that work. Okay, therefore higher wages will be always a beneficial factor, as well as the if the contractor is giving incentive payments. Okay, this is the always the main factor. If the contractor is giving the incentive payment such as Diwali bonus, okay, or if you do the work, तुम्ही जर एक्स्ट्रा काम केलं तुम्हाला एक्स्ट्रा पेमेंट मिळेल. ओके, जसं आपण कंपनीमध्ये तुमचं असेल, ओके, एक्स्ट्रा शिफ्ट जे तुमचे असतील, ओके, that will be there. Okay, so therefore if the particular contractor is paying more for doing the higher quality of the work, or if he is providing various types of the incentives of the various various situations, then the contractor the workers will be more motivated to remain in that particular institution, or to remain under that particular contractor. Therefore the dedication given by the particular labor will be higher, therefore the work done by the contractor will be higher. Okay, also if the particular site is much cleaner and the environment is healthy, okay, साइट जास्त कंजेस्टेड नाही, एकदम आरामात काम आहे तुमचं, वेरियस अम्युनिटीज तुम्हाला डब्ल्यूसी बार प्रॉपरली प्रोव्हाइड केलेला आहे, as well as the no pollution is there in that particular site. In that case the mind of that particular contractor sorry, mind of that particular labor will be more healthy, he will feel more fresh. Therefore the quantity of the work done by the contract quantity of the work done by the particular labor will be higher, because that particular labor will feel more healthy or more energetic. Okay, therefore the work done by the particular worker will be much way higher in case of the healthy environment, or the various if the particular amenities are provided there. Okay, so the less next another is less working hours. Okay, if the particular labor is working the less working hours, okay, त्याला जर तुम्ही 8 तासाच्या ऐवजी फक्त 6 तासाचं काम करायला सांगत आहे, in that case the particular worker will work more efficiently in that particular 6 hours only. Okay, because he will get the same amount of the payment without within the only 6 hours. So he will again try to remain under that particular contractor, or in that particular institution, by doing the same quantity of the work or working more efficiently. Okay, these are the various factors which will affect the
task work, which will increase or decrease the task work depending upon the uh, situation, okay, depending upon the various situation, okay. And next is the peculiarities of the job and site condition, okay. हे same आहे तुमचं, okay. Depending upon the site condition, the task work will be higher or lower, okay. Okay, next is now the particular PWD has studied the task work of the each work by visiting the various sites, okay, or, and also by concerning the particular various contractors, okay. From that particular point of the view, they have calculated general जे काही स्किल लेबर आहे त्यासाठी एक जनरल टास्क फोर्स त्यांनी दिलेला आहे, ओके. Calculate the general task force by the visiting the particular sites, okay. So these are given in the, this will be helpful in calculating the number of labors required for the particular quantity of the work or the particular item of the work, okay. So first is समजा ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन अँड द प्लिंथ लेबर असेल, त्यासाठी जो काही मेसन आहे, ही विल बी एबल टू डू 1.2 मीटर क्यूब ऑफ द वर्क, is able to do 1.25 cubic meter of the work in one day, means 8 hours. 8 तासामध्ये एक मेसन 1.25 क्युबिक मीटर क्यूब ऑफ द वर्क करू शकतो. अगेन दिस इज नॉट द फिक्सेड क्रायटेरिया, ओके. हा कोणताही असं फिक्स नाही की हा ठीक आहे 125 क्युबिक मीटरच क्यूब करू शकतो. डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिक्युलर लेबर इट विल बी हायर और द लोअर, okay. It's all dependent upon the site condition. There are numerous factors affecting the task work of the particular item, particular labor. So we can't just only confirm that the particular worker will do the 1.25 cubic meter of the work in one day. हा एक जनरल जे काही व्हेरियस नंबर ऑफ स्टडी केल्यानंतर हा एक जनरल ऍव्हरेज काढला आहे की ठीक आहे, हा कमी पण नाही एकदम जास्त पण नाही. एक मेसन एका दिवसामध्ये म्हणजे 8 तासामध्ये 1.25 क्युबिक मीटर क्यूब ऑफ द वर्क करू शकतो. हा एक जनरल आहे, जनरल आयडिया आहे बाय विजिटिंग व्हेरियस साइट्स, ओके. नाउ this was for the brickwork in the foundation, means at the ground level. Whereas for the brickwork in the superstructure now, okay, the brickwork in superstructure itself, in that case, the task work becomes lower than the task work of the at the in the foundation and the plinth, okay. आधी जो काही वर्कर होता तुमचा तो फक्त आधी जो काही तुमचा वर्कर होता तो 125 मीटर क्यूब ऑफ द 1.25 क्यूबिक मीटर क्यूब ऑफ द वर्क करत होता. बट नाउ द सेम वर्कर or the same mason will only do the 1.1 meter 1 cubic meter cube of the work, okay. Cause आता जे काही तुमची प्लिंथ आणि जे काही तुमची प्लिंथ सॉरी ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन असेल, in that case the particular contractor will be working on the ground level, ओके. तो ग्राउंड लेवलला वर्क करत असल्यामुळे जे काही तुमचं मॉर्टर असेल और द ब्रिक्स असतील ते इझिली अवेलेबल टू हिल, ओके. ते जे काही ब्रिक्स असतील किंवा जे काही मटेरियल्स लागणार आहेत टू कन्स्ट्रक्ट दॅट पर्टिक्युलर वॉल विल बी इझिली ऍक्सेसिबल टू हिम, ओके. यू कॅन इझिली ऍक्सेस दिस पर्टिक्युलर मटेरियल. बट इन केस ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर, जेव्हा तो सुपरस्ट्रक्चरला करेल, ओके, तेव्हा जी काही पर्टिक्युलर हाईट असेल, समजा आपली जी काही पर्टिक्युलर जनरल ब्रिकची जर तुम्ही कन्स्ट्रक्शन बघितलं असेल त्याच्यात तुम्हाला ओके फॉर्मवर्क लावून तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन करावं लागतं, ओके. जनरल बिल्डर जे काही पर्टिक्युलर वर्कर आहे त्याच्या हाईट पर्यंत ठीक आहे, पण ऍज द हाईट इन्क्रीजेस, द वॉलची हाईट जशी इन्क्रीज होते, द पर्टिक्युलर वर्कर्स विल हॅव टू वर्क बाय constructing the form work, okay, or by standing and the on the form work. So in that case the accessibility of that particular mason to the other materials will be lower, okay, compared to the ground level, okay. ग्राउंड लेवलला त्याला इझिली ऍक्सेसिबल होत होतं, पण जसा तो वरती तो फॉर्म वर्क वरती जेव्हा तो पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्ट करेल, ओके, त्याला ब्रिक वगैरे घ्यायला, ओके, किंवा मॉर्टर वगैरे जे काही असेल ते जे काही तुमच्या पाट्या वगैरे असेल त्याच्यातून घ्यायला त्याला थोडा टाइम लागेल, ओके. सो त्याची ऍक्सेसिबिलिटी कमी झाल्यामुळे द task work of that particular worker or the amount of work that particular work can do in the 1 hour, or sorry, in the one day will be lower than the task work done at the
बेस लेवल. ओके, हा एक लक्षात घ्या कसा जसा इफेक्ट कसा होता पर्टिक्युलर टास्कवर. सुपरस्ट्रक्चर मध्ये त्याला एक्स्ट्रा ऍक्सेसिबिलिटी न भेटल्यामुळे त्या टास्कवर जे आहे ते कमी झालं. वेराज ऍट द ग्राउंड लेवल त्या सर्व प्रॉपरली ऍक्सेसिबल असल्यामुळे त्याला काही जास्त मेहनत करण्याची गरज नाही, त्यामुळे तो मोर इफिशियंटली वर्क करेल, त्यामुळे त्याचं टास्कवर वाढलं. ओके. अगेन देर आर नंबर ऑफ आयटम्स आर देअर. ओके, प्रत्येकाचे आयटम्स व्हेरियस आयटम्स आहेत, प्रत्येकाचं तुम्हाला दिलेलं आहे. ओके. अगेन इथं बघा. ओके. Okay, in case of the uncoarse rubble masonry, okay, now the particular masonry is uncoarse, okay, the quantity of the work done by the mason will be 1.33 cubic meter. Whereas in case of the coarse rubble masonry or coarse rubble stone masonry, the quantity will be lesser than the uncoarse rubble masonry. Obviously, जे काही सॉरी जे काही पर्टिक्युलर वर्क आहे कोर्स रबर मध्ये तुम्हाला अनकोर्स मध्ये तुम्हाला कोणताही प्रॉपरली जे काही पर्टिक्युलर क्वांटिटी आहे तुम्हाला प्रॉपरली ठेवायची नाही. वेर काज इन केस ऑफ द कोर्स रबर मेसनरी यू विल हॅव टू डू दॅट पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्शन मोर एक मोर अॅक्युरेसीने तुम्हाला करावं लागेल. इन केस ऑफ द कोर्स ते तुम्हाला करावं लागणार नाही. सिमिलरली इन केस ऑफ द रँडम रबर मेसनरी एकदम तुम्हाला ओके रँडमली तुम्हाला पुटअप करावं लागेल. So again, the quantity will be higher than the coarse rubber masonry, but lower than the uncoarse rubber masonry. Whereas for the ashlar masonry, okay, हे सर्व क्वांटिटी आय थिंक तुम्हाला माहिती असेल, तुम्ही इमॅजिन करू शकता. माझ्याकडे फोटो नाहीत. ओके, अनकोर्स रबर मेसनरी म्हणजे काय, कोर्स रबर मेसनरी म्हणजे काय, रँडम रबर मेसनरी म्हणजे काय, सर्व तुम्हाला ऍक्च्युअली माहिती असायला हवं. तर नसेल बघा, तुम्हाला माहिती असेल तर बेस्ट. ओके, असलार मेसरी अगेन इन केस ऑफ द असलार मेसरी क्वांटिटी विल बी लोवेस्ट, कारण असलार मेसरी आपण कशामध्ये प्रोव्हाइड करतो. असलार मेसरी म्हणजे जे काही तुमचे स्टोन्स वगैरे आहेत त्यांची जी काही साईज आणि शेप असते इट इज मोर अॅक्युरेट. ओके, मोर स्क्वेअर वगैरे असतो, एकदम रँडम असा काहीही शेप नसतो. इन केस ऑफ द रँडम रबर मेसरी द शेप विल बी रँडमली. ओके, दिस विल बी मोस्टली यूज इट इन द प्लिंथ मध्ये आपण मॅक्झिमम यूज करतो, किंवा अनकोर्स रबर मेसरी असेल. इन केस ऑफ द ऍस्टार मशनरी ते एस्थेटिक पर्पज साठी यूज केल्यामुळे एकदम प्लेन तुमचंच करावं लागेल. त्यामुळे जे काही पर्टिक्युलर कन्स्ट्रक्शन आहे ते प्लेन करण्यासाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा लेबर्स लागतील. त्यामुळे क्वांटिटी ऑफ द वर्क डन इन द वन डे विल बी लोअर दॅन द अदर टाइप ऑफ द स्टोन मेसनरी. ओके, हे लक्षात घ्या. जसं तुमचं वर्क वाढते त्यानुसार तुमचं जे काही कन्स्ट्रक्शन ऑफ द वर्क असेल ते चेंज होते. लाईक इन केस ऑफ द पीसीसी वर्क, the quantity of the work done by the one mason in the one day will be 5 cubic meter. Whereas आरसीसी वर्क मध्ये ते तुमचा 3 क्युबिक मीटर होईल, कारण आरसीसी मध्ये तुमचा अजून एक पॉईंट येतो, दॅट इज रेन्फोर्समेंट. रेन्फोर्समेंट मुळे अगेन जे काही क्वांटिटी ऑफ द जे काही इफिशियन्सी असते ते अगेन लो होते. त्यामुळे क्वांटिटी ऑफ द वर्क डन इन द वन डे or the 8 hours by the one particular labor will be less than the प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट. प्लेन सिमेंट कॉन्क्रीट मध्ये तुम्हाला डायरेक्ट टाकून द्यायचं राहते आणि फक्त प्लेन करायचं राहते. इन केस ऑफ द आरसीसी वर्क तुम्हाला प्रॉपरली ते प्लेस करावं लागेल, त्याचं प्रॉपरली व्हायब्रेशन करावं लागेल. जे काही तुमचे एन्फोर्समेंट आहे त्याच्यात जे काही गॅप आहे त्यामध्ये प्रॉपरली जे काही कॉन्क्रीट आहे ते जात आहे का नाही हे बघावं लागेल. हे सर्व वेगळ्या हे जे काही ऍडिशनल गोष्टी असतात त्यामुळे जे काही इफिशियन्सी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वर्कर इज लोअर इन केस ऑफ द आरसीसी वर्क. ओके, असे व्हेरियस आयटम्स ऑफ द वर्क तुम्हाला दिलेले आहेत. ओके, मी तुम्हाला नोट्स मध्ये देणारच आहेत की पर्टिक्युलर आयटम ऑफ वर्क साठी किती क्युबिक मीटर लागते. ओके, सर्व काही लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. जे काही मेन मेन आयटम्स आहेत जसं तुमचं आरसीसी झालं, पीसीसी वर्क झालं, ओके, कोर्स रबर मेसरी वगैरे, हे मेन पॉईंटच लक्षात ठेवा. बाकी अदर पॉईंट लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. एक्झाम मध्ये तुम्हाला 1-2 मार्कासाठी डायरेक्ट सुद्धा विचारण्यात येतं की राईट दोन ट्रान्सफर फॉर द मेसन फॉर द आरसीसी वर्क और द ट्रान्सफर ऑफ द मेसन फॉर द ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर, असं तुम्हाला एक एक सिंपल क्वेश्चन सुद्धा विचारण्यात येतो. ओके, जसं तुम्हाला युनिट्स ऑफ मेजरमेंट विचारण्यात येते तसं हे सुद्धा तुम्हाला विचारण्यात येऊ शकते. सो रिमेंबर टू स्टडी दॅट दिस पर्टिक्युलर जे काही तुमचे मेन आयटम्स आहेत त्याला ऍटलिस्ट लर्न करा. ओके, नेक्स्ट इज द अनालिसिस ऑफ द रेट. नाव आता आपण अनालिसिस ऑफ द रेट कसं करणार. ओके, पर्टिक्युलर आयटम ऑफ द वर्क आहे त्याचं तुम्हाला पर्टिक्युलर पर रेट काढायचं आहे, पर मीटर पर युनिट रेट तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. हाऊ वी आर गोइंग टू डू दॅट. ओके, फर्स्ट विल बी द मटेरियल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल आपण कशी फाइंड आउट करणार. सेकंड आपण क्वांटिटी ऑफ द लेबर कशी फाइंड आउट करणार. ओके, दोन मेन आयटम्स आहेत. बाकी अदर जे काही आयटम्स आहेत समजा वॉटर चार्जेस जे काही मी तुम्हाला सांगितलं कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रॉफिट ते तर आपण नंतर बघू. मेन आयटम जे आहे तुमचं समजा 100 मीटर क्यूब ऑफ द वर्क आहे तर त्याला त्याच्यामध्ये मटेरियल कसे फाइंड आउट करणार आपण आणि लेबर कसे फाइंड आउट करणार. ओके, सो द फर्स्ट लेबर्स, first is the sorry materials. Okay, so
the cost of the materials taken as a deliver at a site inclusive of the transport and the local taxes and the other charges. मी जसं तुम्हाला सांगितलं कालच तुम्हाला आपण मागच्या लेक्चरला आपलं सांगितलं होतं की the cost of that particular material म्हणजे जे काही whatever the cost of the cement bag is will be inclusive of the delivery at that particular site plus the local taxes plus the other charges are there. Okay, handling charges and other charges. Okay, other handling charges, okay, storage charges, all other type of the charges. So the cost of the material means if the particular cost of the the particular cost of the cement bag is 350 rupees, then the that particular cost will be inclusive of the delivery at that particular site, all the GST taxes, other taxes, all that particular taxes, as well as the other charges such as handling charges असेल, storage charges असेल, हे सर्व जे काही charges आहेत त्यांना inclusive तो particular 350 rupees हा charge आहे. Okay, always remember that. Now for the mortar and the concrete, the ingredients materials that is lime, cement, sand, brick and aggregate have the voids varying for the 40 to 50%. Okay. Now जेव्हा पण आपण पर्टिक्युलर मॉर्टर कन्स्ट्रक्ट करणार किंवा कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्ट करणार त्याच्यामध्ये गॅप त्याचे जे काही मटेरियल्स असतील सपोज सिमेंट असेल ओके किंवा आपलं ब्रिक ऍग्रिकेट असेल किंवा सॉरी आपलं जे काही कोर्स ऍग्रिकेट असेल किंवा फाईन ऍग्रिकेट असेल इन दॅट केस द पर्टिक्युलर मटेरियल विल हॅव सम काइंड ऑफ द गॅप ओके म्हणजे जर तुम्ही समजा साईट वरती वन ब्रासचं टोटल जर वन ब्रासचं जर तुम्ही कोर्स ऍग्रिकेट मागवले इन दॅट केस दॅट पर्टिक्युलर वन ब्रास जो काही असेल पर्टिक्युलर जो काही तुमचा पर्टिक्युलर कोर्स ऍग्रिकेट असतील त्यामध्ये तुमचं 40 to 50% गॅप असतील ओके कारण द पर्टिक्युलर कोर्स ऍग्रिकेट इज नॉट अ सॉलिड ओके देट आर नॉट द सॉलिड फॉर्म ओके जे काही असेल जर तुम्ही वन ब्रास जे काही पर्टिक्युलर ब्लॉक मागवणार त्या पर्टिक्युलर वन ब्लॉक मध्ये 40 to 50% जे काही असतील ते वर्ड्स असतील त्यामुळे आपल्याला जी काही क्वांटिटी लागणार त्यापेक्षा आपण जास्त क्वांटिटी वापरतो ओके कारण जो काही तुमचा ड्राय व्हॉल्यूम ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द विल बी while procuring the particular materials we will require the dry volume okay not the wet volume in case of जेव्हा तो पर्टिक्युलर समजा कॉन्क्रीट असेल ओके कॉन्क्रीट जेव्हा तुम्ही मिक्स करणार या पर्टिक्युलर कॉन्क्रीट समजा 1 मीटर क्यूब ऑफ द कॉन्क्रीट आहे ओके हे जे काही पर्टिक्युलर 1 मीटर क्यूब जे काही आहे ते कॉन्क्रीट आहे नाव दिस पर्टिक्युलर होल कॉन्क्रीट इज एक सॉलिड पूर्ण फॉर्म होतो कॉन्क्रीटचा ओके देर आर नो gaps or there are no voids in this particular concrete whereas जर तुम्ही याच्यासाठी जे काही तुम्ही मटेरियल लागणार आहे त्यासाठी जर तुम्ही असं कन्सिडर केलं की ठीक आहे 1 मीटर क्यूब ऑफ द 1 मीटर क्यूब ऑफ द वर्क मला कोर्स ऍग्रिकेट लागतील ओके बट इन दिस पर्टिक्युलर केस वाईल कॅल्क्युलेटिंग द मेजर करताना जेव्हा तुम्ही पर्टिक्युलर ऍग्रिकेट मेजर करणार तेव्हा त्याच्यामध्ये गॅप्स राहतील ओके व्हेरियस गॅप्स विल बी देअर और व्हेरियस वाईड्स विल बी देअर ओके त्यामुळे जर तुम्ही 1 मीटर क्यूबला फक्त 1 मीटर क्यूबच ड्राय मटेरियल आणलं तर जेव्हा तुम्ही त्याच्यामध्ये वॉटर ऍड करणार जेव्हा पर्टिक्युलर प्रोसिजर होईल त्याच्यामध्ये जे काही वेट कॉन्क्रीट आहे दॅट क्वांटिटी विल बी लेस दॅन द ड्राय क्वांटिटी ओके त्यामुळे ड्राय मटेरियल तुम्हाला जे काही वापरायचं आहे ओके त्याला आपण फक्त 1 मीटर क्यूब न वापरता जे काही तुमचं फायनलाइज जे काही तुमची व्हॅल्यू आहे 1 मीटर क्यूब ते न वापरता आपण ड्राय मटेरियल वापरताना त्याच्यामध्ये थोडंफार इन्क्रीमेंट करतो ओके इन्स्टेड ऑफ सपोज 1 मीटर क्यूब असेल तर आपण 1.5 to 2 मीटर क्यूब फॉर द कॉन्क्रीट क्वांटिटी अज्युम करतो कारण ही जी काही कॉन्क्रीट असेल ती तुमची ड्राय व्हॉल्यूम असेल नॉट द वेट व्हॉल्यूम वेट व्हॉल्यूम मध्ये तो पूर्ण जो काही होमोजिनियस स्ट्रक्चर होणार आहे आणि एक सिंगल सॉलिड स्ट्रक्चर होणार आहे बट इन केस ऑफ द ड्राय व्हॉल्यूम इट विल नॉट बी सॉलिड देअरफॉर देअर विल बी गॅप्स इन दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल त्यामुळे हे जे काही पर्टिक्युलर 1 मीटर क्यूब ऑफ द क्वांटिटी असेल तर त्याला आपण इन्क्रीज करणार आणि 1.5 टू समजा किंवा 1.40 म्हणजे डिपेंडिंग अपॉन द एक अज्युम करणार की त्याच्यापेक्षा जास्त आपण ड्राय व्हॉल्यूम कन्सिडर करणार सो लक्षात ठेवा समजा 10 मीटर क्यूब ऑफ द आरसीसी वर्क असेल सॉरी पीसीसी वर्क असेल त्याला आपण कन्सिडर करणार 15.2 मीटर क्यूब ऍज ड्राय व्हॉल्यूम कारण जे काही पर्टिक्युलर 10 मीटर क्यूब आहे दिस इज होमोजिनियस वेस्ट स्ट्रक्चर वेदर नो गॅप्स आर देअर वेरा इन केस ऑफ द जनरल जेव्हा तुम्ही प्रोक्युअर करायला जाणार पर्टिक्युलर मटेरियल तेव्हा त्याच्यामध्ये गॅप्स असतील therefore we need to consider for that particular gaps okay therefore the quantity will be higher dry quantity will be always higher हा एक main point आहे तुमचा material while calculating the materials okay next is the labor now how to calculate the number of labor we have already discussed the task work of that particular labor from that task work we can easily calculate the number of labors required for the particular work but
we have to remember such some of the points such as yes, the number of mazdoor coolies vistis sorry may be adapted from the general ideas and different operation of construction for the particular item of the work. ओके, जसं मी सांगितलं तुम्हाला एक जनरल आयडिया किंवा जे काही आपल्याकडे टास्क वर्क दिलेलं आहे रेडी, त्याच्यानुसार we can easily calculate the number of masons required for the particular work, and from that particular quantity we can easily calculate the helpers required, coolies required, vistis required. Okay. uh, this will be dependent upon the general ideas or the practical practical knowledge of that particular estimator. Okay, suppose for the brickwork, uh, for the brickwork, the for each mason, okay, तुम्हाला माहिती की brickwork साठी जे काय आहे तुमचं क्वांटिटी ऑफ द brickwork वन समजा वन मेसन फॉर द सुपरस्ट्रक्चर लागतो, पण त्या पर्टिक्युलर वन मेसनला तुम्हाला जनरली हाफ 1.5 to 2 मजदूर लागतात. ओके, इथं 1.5 ते 2 मजदूर तुम्हाला एका मेसन मागे लागते. म्हणजे समजा तुमचे 2 मेसन जर तुम्ही एम्प्लॉय केले फॉर दॅट पर्टिक्युलर 2 मेसन, यू रिक्वायर टोटल 3 to 4 मजदूर. ओके, दिस इज अ जनरल आयडिया विच इज टेकन फ्रॉम द पर्टिक्युलर साईड कंडिशन. ओके, याचं कोणताही लॉ नाही, याचं कोणताही स्टँडर्ड नाही, कोणताही कोड वगैरे नाही. ओके, लक्षात घ्या. ओके, एक वेळेस मेसनचा आपल्याकडे पर्टिक्युलर क्वांटिटी आहे की एक मेसन 1 मीटर क्यूब ऑफ द वर्क करतो, पण त्याला जे काही हेल्पर्स असतील, ओके, किंवा त्याला जे काही भिस्ती लागणार आहेत किंवा कुली लागणार आहेत, ओके, मजदूर लागणार आहेत, देर इज नो रूल फॉर दॅट. ओके, देर इज नो general standard for that, or there is no code for that. Okay, this will be taken according to the particular contractor or the particular estimate. जो काही पर्टिक्युलर एस्टिमेट असेल त्याच्या प्रॅक्टिकल नॉलेज वरून ते घेतलं जाते. पण जनरली असा एक थंब रूल आहे की फॉर द ब्रिक वर्क द for the brickwork per mason 1.5 to 2 murders will be required. हा जनरल रूल आपण फॉलो करणार आहोत. Similarly, for the lime concrete, now in case of the concrete work, the mason work is way too lower. Okay, in case of the brick work, mason ला properly जे काही brick work आहे ते कन्स्ट्रक्ट करायचं असते. ओके, जे काही मॉर्टर आहे त्याची लेवल चेक करावी लागते. ओके, प्रॉपरली एकच जे काही मॉर्टरची थिकनेस आहे सेम ठेवावी लागते. ब्रिक जे ठेवणार आहे ते प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द पर्टिक्युलर फ्लेमिश बॉन्ड और इंग्लिश बॉन्ड तुम्हाला प्लेस करायचं आहे. ऍज वेल ऍज जी काही तुमची पर्टिक्युलर लेवल असेल ती तुम्हाला चेक करावं लागते. प्लंबॉब वगैरे तुम्ही पर्टिक्युलर जी काही वॉल आहे ती स्ट्रेट आहे का नाही हे चेक करतात. सो द वर्क ऑफ द पर्टिक्युलर मेसन इज व्हेरी मच हायर, वेर ऍज द वर्क ऑफ द मजदूर इज ओनली transport the particular bricks to that from the particular storage to that particular mason, or the mixing of the mortar. Okay, mortar mix करणे. ओके, म्हणजे सिमेंट आणि फाईन ऍग्रीगेट मिक्स करणे आणि ऍज वेल एज जे काही ब्रिक्स आहेत ते पर्टिक्युलर मेसनला देणे, एवढंच फक्त मजदूरचं काम असते. वेरॅज जो काही मेसन आहे त्याचं भरपूर जास्त काम असते. ओके, त्याला पर्टिक्युलर मॉर्टर प्रॉपरली थिकनेस प्लेस करावे लागतात. ब्रिक जे असते ते प्लेस प्रॉपरली करावं लागतं. अकॉर्डिंग टू बॉन्ड त्याला प्लेस करावे लागतात. जी काही पर्टिक्युलर लेव्हल आहे ती त्याला चेक करावी लागते. जी काही स्ट्रेंथनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर वॉल आहे, व्हर्टिकल स्ट्रेंथनेस असेल, हॉरिझॉन्टल स्ट्रेंथनेस असेल, ते सुद्धा त्याला चेक करावं लागते. द वर्क ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेसन इज वे मच हायर इन केस ऑफ द ब्रिक वर्क, वेर इन केस ऑफ द कॉन्क्रीट. कॉन्क्रीटिंग वर्क असेल, प्लेन पीसीसी जर त्याला प्लेस करायचं असेल, इन दॅट केस द वर्क ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मेसन इज वे मच लोवर. त्याला काही चेक करायचं नाही, त्याला फक्त कॉन्क्रीट प्लेस करायचं आहे आणि त्याची एक फ्लोट वापरून त्याला फक्त एक लेवलिंग करायची आहे. ओके, there is no extra work for that particular mason, whereas the मजदूर requirements of the मजदूर will be much higher. ओके, कारण त्याला प्रॉपर सर्व सिमेंट मिक्स करायचं आहे. सिमेंट कॉन्क्रीट मिक्स करताना त्याला कोर्स ऍग्रिकेट लागेल, फाईन ऍग्रिकेट लागेल, सिमेंट लागेल, वॉटर लागेल. हे सर्व जे काही आयटम्स आहेत त्याला 4 ठिकाणाहून आणावं लागतील. त्या 4 ठिकाणचं त्याला प्रॉपर मिक्सिंग करावं लागेल. ओके, अगेन ऍज कम्पेअर्ड टू द मॉर्टर जे काही तुमचं मिक्सिंग आहे, मॉर्टरमध्ये फक्त फाईन ऍग्रिकेट आणि सिमेंट असल्यामुळे जे काही मिक्सिंग आहे दॅट विल बी मच क्विकर, whereas for the concrete the mixing time will be much way higher, as well as the mixing will be much way harder. Similarly, for carrying that particular um, for carrying that particular for carrying that particular concrete, the weight of that particular concrete will be way much higher than the mortar. त्यामुळे again the number of for the particular mazdoor it will be more harder to transport the same quantity of the mortar and the same quantity of the uh, concrete. Okay, therefore again the mazdoor requirements will be way much higher, as well as the mazdoor will have to lay and the ram that particular construction. Okay,
जे काही तुमचं आता मजदूर असतं तुमचं मेसनचं काय वर्क असेल फक्त फिनिशिंग त्याला देणे प्रॉपर लेवल करणे. की जर तुम्ही आरसीसी वर जर तुम्ही बघितलं असेल स्लॅब जर तुम्ही एखादी बघितलं असेल प्लेसमेंट ऑफ द स्लॅब इन दॅट केस तुम्ही बघत असाल की डायरेक्ट जे काही मजदूर असतात ते ट्रॉलीमध्ये सिमेंट कॉन्क्रीट घेऊन येतात आणि डायरेक्टली प्लेस करतात डायरेक्टली तिथं जे काही साईड जे काही तुमचं स्लॅब असेल तिथे डायरेक्टली प्लेस करतात. ओके. मेसन काय करतो फक्त जे काही प्लेस कॉन्क्रीट असेल त्याला फक्त लेवल करतो. सो ऑब्विसली in case of the lime concrete the mazdoors will be higher compared to the brickwork whereas the masons will be way much lower. म्हणजे इथं जर तुम्हाला एक दोन मजदूर लागत आहे ब्रिकवर्क मध्ये पर मेसनला तेच तुम्हाला 5 ते 6 मजदूर लागतील इन केस ऑफ द कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन. ओके. सिमिलरली फॉर द कॉन्क्रीट द रूट टेरेसिंग इक्विपमेंट मजदूर विल बी हायर देन द ओके हे तेच झालं तुमचं. ओके. सो रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर पॉईंट जरी तुम्हाला एक जनरल आयडिया नसती तुम्हाला जनरल एक स्टँडर्ड दिला नसणार की एक मजदूर याला असं असणार एक स्टँडर्ड दिलं नसतं तरी सुद्धा लक्षात ठेवा की नंबर ऑफ मजदूर कसे चेंज होतात. नाही तर तुम्ही पुढे म्हणणार की सर तुम्ही म्हटलं होतं की एक पर्सनला एक मेसनला आपण 2 मजदूर घेऊ पण इथं तुम्ही एक मेसनला 5 मजदूर घेतात. सो रिमेंबर दॅट डिपेंडिंग अपॉन द type of the work the mason mazdoor required for the mason will be different. Okay. Okay, as we already know, the labor rate of the labor is taken as on the daily wages basis on the 8 hours working day सांगितलं मी तुम्हाला. तर ते वर्किंग डे असतो तुमचा 8 hours असतो. Okay, when the full day of the particular labor is not required, one labor has to work other part of the day in such a case. Okay, suppose the quantity of work a particular worker can do is 10 meter cube असेल समजा एक वर्कर तुमची क्वांटिटी ऑफ द वर्क कॅन 10 मीटर क्यूब ऑफ द वर्क पर्टिक्युलर लेबर जो आहे तो एका दिवसात करू शकतो. पण आपली जी काही क्वांटिटी आहे ती 15 मीटर क्यूब आहे. ओके. किंवा फक्त 5 मीटर क्यूब आहे. ओके. 15 किंवा 5 मीटर क्यूब आहे. इन दॅट केस फॉर द 5 मीटर क्यूब हे 10 मीटर क्यूब तो पर्टिक्युलर वर्कर केव्हा करू शकतो जेव्हा तो एका दिवसात 8 तास काम करेल. ओके. जेव्हा तो 8 तास फुल कम्प्लिटली काम करेल तेव्हा तो 10 मीटर क्यूब ऑफ द वर्क करू शकतो. जेव्हा पर्टिक्युलर वर्कर 8 hours काम करेल तेव्हा तो 10 मीटर क्यूब ऑफ द वर्क कम्प्लीट करू शकतो. बट इन केस सपोज द जे काही तुमचं पर्टिक्युलर क्वांटिटी ऑफ द वर्क इज 5 hours then the particular worker will have to only work for the 4 hours to complete the 5 meter cube of the work or that particular worker will have to work for the 12 hours for completing the 15 मीटर क्यूब ऑफ द वर्क. तो दोघांमध्ये जे काही 4 मीटर क्यूब आहे किंवा 12 मीटर क्यूब आहे इन दॅट केस वी आर गोइंग टू कन्सिडर द 4 मीटर क्यूब म्हणजेच आपण हाफ लेबर कन्सिडर करू म्हणजेच तो काही पर्टिक्युलर वर्कर आहे तो फक्त 8 तासाच्या ऐवजी 4 तास काम करेल आणि की फॉर द 15 मीटर क्यूब वी आर गोइंग टू कन्सिडर द वर्कर ऍज अ 1.5 वर्कर म्हणजेच तो जो काही वर्कर आहे तो 12 तास काम करेल. ओके. अगेन हा जो काही प्रिव्हियस हा जो काही प्रश्न आहे तो मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रश्न मोस्ट जो काही क्वेश्चन आहे तो व्हायवा मध्ये तुम्हाला मोस्ट विचारला जातो त्यामुळे लक्षात ठेवा हाफ म्हणजे काय. ओके. हाफ म्हणजे काय जो काही पर्टिक्युलर वर्कर आहे तो अर्धा नाही तर तो पर्टिक्युलर वर्कर फक्त अर्धा तास म्हणजे जो काही त्याचा फुल वर्किंग डे आहे त्याच्या फक्त अर्धा वर्किंग डे हाफ वर्किंग डे फक्त तो पर्टिक्युलर काम करणार म्हणजे 4 तास फक्त काम करणार. सेम जर आपण 1/3 कन्सिडर केलं इन दॅट केस the particular worker will work for the 1 divided by 3 multiplied by 8 जे काही amount of the time that particular worker will do कारण आपलं पर्टिक्युलर क्वांटिटी ऑफ द वर्क तेवढंच आहे. ओके. सो रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर पॉईंट हाफ म्हणजेच काय 1/3 म्हणजेच काय. ओके. Now for the other items such as the tools and plants will be required as I already said the percentage will be required tools and plants will be required. Okay. समजा ब्रिक वर्क वगैरे असेल किंवा एक्सकर्शन वगैरे असेल तुम्हाला तिथं शॉवल वगैरे लागेल. ओके. ट्रॉवेल वगैरे फॉर द ट्रॉवेल तुम्हाला लागेल फॉर द प्लास्टरिंग वगैरे वर्क साठी. ओके. प्लम्बॉब लागेल फॉर द लेबलिंग वगैरे साठी. ओके. विल बॅरो टू transport that particular concrete or the vibrator will be required to combat that particular concrete or screed and pole will be required to level that particular concrete. So all of these particular tool plans will be measured in the lump sum quantity. Okay. त्याच्यासाठी एक लमसम प्रोव्हिजन दिलेली असते त्याच्यासाठी काही पर्सेंटेज वगैरे नाही किंवा काही रेट नाही एक लमसम क्वांटिटी आपण मेजर करतो. फक्त जर कॉन्क्रीट कन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्ही मेकॅनिकल मीन्स करणार असतात म्हणजे तुम्हाला स्पेशल इक्विपमेंट लागत असेल समजा
सॉरी, जर तुमचं पर्टिक्युलर वर्कमध्ये स्पेशल इक्विपमेंट लागत असेल, समजा तुम्ही जेसीबी वगैरे बोलवलो किंवा तुम्ही व्हायब्रेटर स्पेशल किंवा वापरला किंवा समजा जे काही तुमचं कॉन्क्रीट मिक्सर असेल ते असेल, इन दॅट केस द क्वांटिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सॉरी द रेट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर क्वांटिटी वी हॅव टू कॅल्क्युलेट, ओके, मोर प्रिसाइजली. अदर जे तुम्ही ट्रॉली वगैरे यूज करणार, ट्रॉवेल वगैरे यूज करणार, पॅन यूज करणार, ओके, गमेली यूज करणार, ट्रॉली यूज थाप्या यूज करणार, ओके, आपल्या मराठी भाषेमध्ये थाप्या यूज करणार, हे यूज करणार, ओके, हे जे काही असतील तुमचे, दॅट विल बी टेकन ॲज अ लमसम क्वांटिटी. Whereas for the water charges, a provision of the 1.5% will be there. Okay, total cost च्या total labor cost for the plus the material cost त्याच्या 1.5% जे काही असते ते वॉटर चार्जेस साठी असतील. ओके, नाव अगेन वॉटर चार्जेस विल बी देअर फॉर द कॉन्क्रीट. ओके, कॉन्क्रीट मिक्स करताना आता जनरली आपल्याकडे डायरेक्ट वॉटर अवेलेबल असल्यामुळे आपल्याकडे तो इश्यू होत नाही. पण जर वेगळी साईट असेल जिथे वॉटर अवेलेबल नाही, अशा ठिकाणी तुम्हाला स्पेशल वॉटर बोलवावं लागेल. ओके, त्याला पैसे द्यावे लागतील, जर काही टँकर बोलवावं लागेल त्याला पैसे द्यावे लागतील. सो इन दॅट केस फॉर द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिक वर्क असेल किंवा कॉन्क्रीट वर्क असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला वॉटर चार्जेस ऍड करावे लागतील. ओके, आणि मग कॉन्ट्रॅक्टर प्रॉफिट तुमचा आहे 10% तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्टर प्रॉफिट ऍड करायचं आहे. ओके, if the particular material is again as I said, the particular material is transported from the distance place. Okay, आपण आधी काय म्हटलं की जे काही ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट आहे दॅट विल बी इन्क्लुडेड इन द पर्टिक्युलर cost of that particular item, of the rate of that particular item. But if the particular material is to be transported from more than 8 kilometer distance, okay, 8 kilometer पेक्षा जास्त डिस्टन्स वरती जर पर्टिक्युलर मटेरियल आहे ते ट्रान्सपोर्ट करायचं असेल, इन दॅट केस वी विल हॅव टू अनालाइज द ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. ओके, analyze the cost of that particular transportation. Okay, as per the DSR, 8 किलोमीटर पर्यंत जर तुमची पर्टिक्युलर ट्रान्सपोर्टेशन असेल देन इट विल बी फ्री. 8 किलोमीटरच्या मध्ये जर तुमची साईट असेल तर 8 किलोमीटरचं ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट तुम्हाला ऑलरेडी जो काही पर्टिक्युलर कॉस्ट ऑफ द वर्क आहे त्यामध्ये किंवा कॉस्ट ऑफ द मटेरियल असेल किंवा रेट ऑफ द पर्टिक्युलर मटेरियल असेल त्याच्यामध्ये तो इन्क्लुझिव्ह असतो. पण 8 किलोमीटरच्या वरती जर तुमचं पर्टिक्युलर गेलं, ओके, ट्रान्सपोर्टेशन जर का तुमचं पर्टिक्युलर डिस्टन्स गेलं, इन दॅट केस एक्स्ट्रा कॉस्ट तुम्हाला द्यायला लागतो फॉर द ट्रान्सपोर्टेशन. ओके, आणि इफ द पर्टिक्युलर ओके, ठीक आहे, जर मटेरियल इज प्रोव्हाइडेड बाय द डिपार्टमेंट देन द प्रॉफिट ऑब्विसली जर फक्त मटेरियल जर पर्टिक्युलर हा जो काही पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रॉफिट असेल इट विल बी ऑन द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट म्हणजे कॉस्ट ऑफ द लेबर प्लस कॉस्ट ऑफ द मटेरियल. पण जर मटेरियल जर पर्टिक्युलर लेबर मटेरियल जर डिपार्टमेंट प्रोव्हाइड करत असेल तर मग तो जो काही प्रॉफिट आहे तो ओनली विल बी ऑन द कॉस्ट ऑफ द लेबर्स. ओके, सो दिस इज द रेट अनालिसिस शीट. ओके, जसं आपली मेजरमेंट शीट असते आणि ऍब्स्ट्रॅक्ट शीट असते, सेम दिस इज द रेट अनालिसिस शीट. ओके, first will be the name of that particular work, mean the RCC in the foundation or the brickwork in superstructure dash 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 dash. Okay, then the quantity of the work detailed description असेल इथं तुमचं. ओके, then the quantity of the work तुमची पर्टिक्युलर क्वांटिटी 10 मीटर क्यूब आहे, 100 मीटर स्क्वेअर आहे, जे काही तुमची क्वांटिटी असेल. Then the first will be the cost of the material. In that cost of the material, the particulars will be the type of the material. Okay, cement असेल, coarse aggregate असेल, fine aggregate असेल. Then the quantity will be the quantity of the each material जे आपण theoretically कॅल्क्युलेट करणार आधी. ओके, रेट तुम्हाला दिलेला असेल मार्केट रेट. रेटची जे काही तुमचं युनिट असेल, समजा सिमेंट बॅग असेल द रेट विल बी 350 रुपीज पर बॅग. फॉर द कोर्स ऍग्रिगेट इट विल बी समज 2700 पर क्युबिक पर ब्रास. ओके, असं जो काही असेल आणि त्यानुसार मल्टिप्लाय रेटला क्वांटिटीने मल्टिप्लाय केलं की आपल्याला अमाऊंट भेटेल. ओके, then the cost of the labors will be there. In case of the labors, various types of the labors will be there. Then the number of labor required for our quantity will be there. समजा मेसन तुम्हाला 2 लागत असतील, मजदूर 2 लागत असतील, हे जे काही ते लेबर दिलेले असतील, अगेन त्यांचं डेली वेजेस किती असतील. ओके, ते जे काही पर डे आहे, पर 2 अवर्स आहे, ते तुम्हाला दिले असेल आणि त्याची अगर क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करावं लागेल. ओके, देन कॅल्क्युलेटिंग ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स अँड लेबर्स विल बी देअर. हा जो काही असेल तो टोटल कॉस्ट असेल. देन सनरेज अँड टीएनपी त्याच्यामध्ये आपण ऍड करणार आणि टोटल कॉस्ट फॉर सनरेज अँड टीएनपी विल बी दट ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ द वर्क पर्टिक्युलर आयटम ऑफ द वर्क. ऑन दॅट पर्टिक्युलर ओव्हरऑल कॉस्ट तुम्हाला वॉटर चार्जेस अँड द कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रॉफिट तुम्हाला ऍड करायचा आहे. ओके, जो काही तुमचा ओव्हरऑल कॉस्ट येईल त्यावर तुम्हाला वॉटर चार्जेस ऍट 1.5% अँड कॉन्ट्रॅक्ट प्रॉफिट ऍट 10% ऍड करायचा. ओके,
adding the overall cost plus water charges plus contractor's profit will give you the total cost of the particular item of the work. ओके, सपोज 10 मीटर क्यूब साठी वर्क साठी तुम्हाला समजा 50,000 रुपये लागत असले. ओके, सो द रेट पर युनिट ऑफ द वर्क और द rate of that particular item of the work will be 50,000 divided by the 10 meter cube means 5,000 rupees per meter cube. Okay, दिस इज सॅम्पल. हा एक सॅम्पल शीट तुम्हाला मी इथं फॉर्म करून दाखवत आहे. ओके, ब्रिक फॉर द ब्रिक मेसनरी. ओके, बर्न ब्रिक मेसनरी ऑफ 1:6 सिमेंट मार्तन सुपरस्ट्रक्चर. क्वांटिटी तुम्हाला दिलेली आहे 10 मीटर क्यूब. आता ब्रिकसाठी तुम्हाला ब्रिक्स सिमेंट आणि फाईन ॲग्रिगेट लागेल, त्याची क्वांटिटी तुम्हाला दिलेली आहे, रेट दिलेला आहे. रेट मल्टिप्लाइड बाय क्वांटिटी दॅट विल गिव्ह अस द अमाऊंट. ओके, अगेन द कॉस्ट ऑफ द लेबर विल बी देअर. मेसन असेल तुमचा फर्स्ट क्लास मेसन, सेकंड क्लास मेसन, मेल मजदूर असेल, फिमेल मजदूर असेल किंवा कुली असेल, बेस्ती असेल. ओके, अगर त्यांचे नंबर, त्यांचे रेट दॅट विल गिव्ह अस द क्वांटिटी. त्याच्यानुसार मग तुम्ही टोटल कॉस्ट कॅल्क्युलेट करणार, त्यावरती तुम्ही सनरेज घेणार, त्या ओव्हरऑल कॉस्ट घेणार, त्या ओव्हरऑल कॉस्ट वरती तुम्ही वॉटर चार्जेस आणि कॉन्ट्रॅक्टर्स प्रॉफिट फाइंड आउट करणार आणि सर्वांचा ऍडिशन विल गिव्ह अस द टोटल कॉस्ट ऑफ द पर्टिक्युलर आयटम ऑफ द वर्क. टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय 10, कारण क्वांटिटी तुमची 10 मीटर क्यूब होती. Therefore, that will give us the rate, that is cost of the particular item per unit work. So, cost of the brick work is 5,930.55 rupees per meter cube. Okay. Now, let's start with the numerical. First numerical will be the rate analysis for the earthwork in excavation in foundation. Okay, आपण 141. Okay, we will take this in the next lecture. Okay, याबद्दल तुम्हाला काहीही फॉर दिस पर्टिक्युलर या लेक्चर बद्दल तुम्हाला काहीही डाउट्स असतील तर यू कॅन आस्क देम. ओके, डेटा अनालिसिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टॉपिक. ओके, जसं तुमचं डिटेल एस्टिमेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टॉपिक, डेटा अनालिसिस सुद्धा तुमचं मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे. इन केस ऑफ द प्रॅक्टिकल वर्क सुद्धा तुम्हाला प्रॅक्टिकल वर्क जे काही असेल तुम्हाला सॉरी प्रॅक्टिकल वर्क असेल त्याच्यात सुद्धा तुम्हाला मोस्ट इम्पॉर्टंट जे काही असेल ते रेट अनालिसिस करावंच लागतं. ओके, जर तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टरकडे घेणार तर त्याचे चेक, त्याचे तुम्हाला कारण जे काही तुमचं डीएसआर मध्ये जे काही रेट दिले असतात किंवा एसएसआर मध्ये रेट दिले असतात खूप वेगळे असतात कम्पेअर्ड टू द लोकल मार्केट. Therefore, we have to provide the rate analysis of our own and then we have to submit to the particular government. आणि मग गव्हर्नमेंट जो काही इंजिनियर त्यांचे अप्रूव्ह करायला पाहिजे. त्यामुळे जे काही आपलं रेट अनालिसिस ते जास्तीत जास्त बेस्ट असेल, बेस्ट असायला हवं. ओके, 1 ब्रास इक्वल्स टू, अरे तुम्ही मला विचारता, तुम्हाला मी तुम्हाला विचारायला पाहिजे 1 ब्रास इक्वल्स टू 1 ब्रास इक्वल्स टू 10 फीट बाय 10 फीट, बरोबर का? 10 फीट बाय 10 फीट बाय, बरोबर आहे का? सांगा मला, का 100 फीट बाय 100 फीट आहे का 1 फीट बाय 1 फीट आहे? 1 ब्रास इक्वल्स टू 1 ब्रास इक्वल्स टू हाऊ मेनी डायमेन्शन काय असते तुमचं 1 ब्रासचं? तुमचं अजून तुम्हाला तो 1 ब्रास म्हणजे माहित नाही तर दॅट विल बी द it can be in the meter square or the meter cube. ओके, मीटर स्क्वेअर सुद्धा असते किंवा मीटर क्यूब सुद्धा तुमची असते. ओके, जनरली आता साईड वरती ब्रास म्हणजे मीटर क्यूब मध्येच धरलं जाते, पण आपल्या जनरली जर समजा टाईल्स वगैरे असतील तर ते सुद्धा आपण ब्रास मध्येच मोजतात साईड वरती. स्क्वेअर मीटर मध्ये मोजत नाही, तर ब्रास मध्येच मोजतात. तिथं जो काही ब्रासचा अर्थ होतो तो 10 फीट बाय 10 फीट होतो. ओके, मॅक्झिमम साईड वरती किंवा जर समजा कलरिंग वगैरे जर तुम्ही असेल, कलरिंग जर तुमच्या घराला केलं असेल तर सुद्धा ते ब्रास मध्येच मेजर करतात ते. ओके, किंवा स्क्वेअर फीट मध्ये भरपूर कमी मेजर करतात, मॅक्झिमम ब्रास मध्येच करतात. टाईल्स तर ब्रास मध्येच मेजर करतात आपल्याकडे. टाईल्स म्हणजे खूप काही टाईल्स वगैरे जे काही असेल, फ्लोरिंग वगैरे असेल, दॅट विल बी मेजर इन द मीटर सॉरी ब्रास. ओके, इन दॅट केस 1 ब्रास इक्वल्स टू 10 फीट बाय 10 फीट. इन केस ऑफ द तुमचं जे काही फाईन ॲग्रिगेट असेल, कोर्स ॲग्रिगेट असेल, त्याच्यामध्ये 1 ब्रास इक्वल्स टू 10 फीट बाय 10 फीट बाय 1 फीट. ओके, 10 बाय 10 बाय 1 फीट असतो त्याच्यामध्ये तुमचा. ओके, जनरली आपल्या जनरल याच्यामध्ये. ओके, ब्रास टू मीटर क्यूब सुद्धा लक्षात ठेवा, ब्रास टू मीटर क्यूब काय असते. ओके, सेंड द पीडीएफ फाईल ऑफ द प्रिव्हियस लेक्चर्स. ओके, जे काही न्यूमेरिकल्स आहेत त्याचे तुम्हाला तर भेटणार नाही, कारण न्यूमेरिकल मी तुम्हाला सॉल्व्ह करायला त्यासाठी लावले होते. तुम्ही स्वतः सॉल्व्ह करा, आणि असं पण त्या पीडीएफ मध्ये भरपूर चुका आहेत.
या पर्टिक्युलर याची भेटून जाईल तुम्हाला आणि एक न्यूमेरिकल आय थिंक प्रिव्हियस लेक्चर एखादी न्यूमेरिकल माझ्याकडे प्रिव्हियस नोट असेल तर बघतो मी ते एक तुम्हाला सेंड करून देईल. ओके. ओके, यू कॅन लिव्ह द लेक्चर नाव. ओके. आणि C1 बॅच तुम्ही सर्वांनी प्रॉपर प्लॅन सबमिट केले आहेत का? सबमिट केले असेल तर प्रॉपर प्लॅन सबमिट करा. ओके. C4 बॅचचे काही स्टुडंट्सनी प्रॉपर फक्त तुम्हाला फॉर्म म्हणजे तुम्ही कोणतेही अपलोड करून दिले असं नाही चालणार. ओके. मी अजून बघितलं नाही C1 बॅच. जर तुम्ही प्रॉपरली केलं नसेल तर परत एकदा सबमिट करा. प्लॅन तुमचे प्रॉपरली बघा. ओके. अदर्स कॅन लिव्ह. If we start our C1 batch practical at 2:50.